ಎನ್ ಪಾವಂಗಳು ಎನ್ನೇಸು ಮನ್ನಿತು ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸೋಣ. என் பாவங்கள் என்னேசு மன்னித்து விட்டார், மகளாய் என்னேசு ஏற்றுக்கொண்டார். என் பாவங்கள் என்னேசு மன்னித்து விட்டார், மகளாய் என்னேசு ஏற்றுக்கொண்டார். இனி நான் பாவி அல்ல, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉನ್ನತ ದೇವನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಲು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಿ ಎಂಬಂತ ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸೋಣ. ಉನ್ನತ ದೇವನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಲು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ಉನ್ನತ ದೇವನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಲು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ಯೇಸು ಉತ್ತಮನು ಎಂದು ಉನ್ನತನು, ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ಉತ್ತಮನು ಎಂದು ಉನ್ನತನು, ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಉನ್ನತ ದೇವನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಲು ಕಳವಳ
ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಉನ್ನತ ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಲು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ಆಮೆನ್. ಯೇಸು ಉನ್ನತ ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಲು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ನೀ ಯೋರ್ದಾನ ದಾಟಿ ಹೋಗುವೆ. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ನೀ ಯೋರ್ದಾನ ದಾಟಿ ಹೋಗುವೆ. ನಂಬಿಕೆ ನಿನಗಿದ್ದರೆ ಆ ಯೆರಿಕೋವ ಬೀಳಿಸುವೆ. ನಂಬಿಕೆ ನಿನಗಿದ್ದರೆ ಆ ಯೆರಿಕೋವ ಬೀಳಿಸುವೆ. ಯೇಸು ಉತ್ತಮನು ಎಂದು ಉನ್ನತನು, ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ಉತ್ತಮನು ಎಂದು ಉನ್ನತನು, ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಉನ್ನತ ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಲು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ಉನ್ನತ ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಲು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ஹல்லேலூயா, ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. கண்களை மூடி அப்படியாக ஆண்டு சமூகத்திலே ஆண்டவரே எங்களோடு பேசும் என்று சொல்லுவோமாக. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದವರಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. பேசும் பேசும் ஜெபம் செய்யும் போது ஆண்டவா பிரியமானதை இப்போ காட்டும் செயல் ஆயத்தம் நீர் பேசும் பேசும் ஜெபம் செய்யும் ரபாக்கல ரபராத்திரை ஆண்டவா பிரியமானதை இப்போ காட்டும் செயல் ஆயத்தம் நீர் பேசும். எசையா அத்தியார மக்களர மன தூராரா தியாரா வர ஷலாரியாலாரா வரா திலாரா. நீங்க பேசுங்க ராஜா. இந்த காலை நேரத்தில் அடிமைகளை கர்த்தாவுடைய பாதத்திலே ஆண்டவரே படைக்கிறோம். நீங்க பேசுங்க, நாங்க கேட்கட்டும். என்னுடைய வாழ்க்கை மறுபடியுமாய் பொதிர்த்து கர்த்தாவே துளிர்த்து ஆண்டவரே கனி கொடுக்கிறதான ஒரு வாழ்க்கையாய் மாற்றும்படியாக ஓ ரபாக் எவ்ரி பாண்டேஜ் பி broken. எல்லா அடிமைத்தனத்தின் ஆவிகளையும் கூட சுவாமி நீர் முறித்து போட்டு இந்த காலை நேரத்தில் ஒரு விடுதலையோட தேவ ஆவியானவரின் மத்தியிலே கிரியை செய்வாராக. ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஆண்டவரே முடமிட்டப்பட்ட வார்த்தையாக இருதயங்களிலே கர்த்தாவே ஊடுருவட்டும் ஆண்டவரே. நீங்க பேசுங்க ஏசையா. மறைத்து நீங்க வெளிப்படும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். உமக்கு எல்லா ஸ்தோத்திரம் துதியும் கனமும் மகிமையும் நாங்கள் செலுத்துகின்றோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். ஹல்லேலூயா, ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த காலை நேரத்தில் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இடைப்படட்டும். ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ. இந்த காலை நேரத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையை காணும் பொருட்டாக ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿಯಾಗಿ Acts chapter 17 verse 28 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 28ನೇ ವಾಕ್ಯ இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ஏனெனில் அவருக்குள் நாம் பிழைக்கின்றோம், அசைகிறோம், இருக்கிறோம். ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಚಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇರುತ್ತೇವೆ. In English it says, in him we live and we move and our very being, existence is in him. ಈ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ, ಆತನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತೇವೆ, ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. Hallelujah. Hallelujah. Living in Christ, moving in Christ and existing in Christ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗಡೆ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ.
ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗಡೆ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜೊಗದೆ ಇರುವುದು ಬೇರೆ, ಅದು ಒಳಗೆ ಇರುವುದು ಬೇರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. போட்டுக்கு உள்ள இருக்கிறது வேற, போட்டுக்கு வெளியில கூட இருக்கிறது வார்த்தை. அண்டர்ஸ்டுட்? ದೋಣಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೇರೆ, ದೋಣಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೇರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. நீ வெளியில இருந்தீனா ஸ்விம் பண்ணி வந்திருக்கணும், போட்டுக்கு உள்ள இருந்தீனா ಆರಾಮ ಉட்கார்ந்து வரலாம். ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ದೋಣಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನೀನು ಈಜಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀನು ದೋಣಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಸುಖಭದ್ರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. இங்க அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அதை தான் சொல்றாரு. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. லிவிங் இன் கிரைஸ்ட், இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாக ஜீவிக்கிறதானே ஒரு கிருபை. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗಡೆ ಜೀವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೃಪೆ, அவருக்குள்ளே அசைவாடுகிறதானே எவ்ரி மோமெண்ட் ஆஃப் அஸ், நம்முடைய ஒவ்வொரு அசைவும் அவருக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இங்க அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்றார். ನಮ್ಮ ಚಲಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ஏனென்றால் வேதத்தில் வாசிக்கின்றோம், அதிலே அவர் 24ஆம் வசனத்திலிருந்து சொல்றதான வழியில் அவர் அழகா சொல்றாரு, உலகத்தையும் அதில் உள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கின தேவனானவர் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவராய் இருக்கிறபடியால் கைகளினாலே கட்டப்பட்ட கோவில்களில் அவர் வாசம் பண்ணுகிறது இல்லை. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 24ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುವ ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. ஸோ டெம்பிளா போய் பார்க்கறது பிரயோஜனம் இல்லை. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲಿಯುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. நம்முடைய தேவன் எந்த டெம்பிள்லயும் வாசம் பண்றவரு இல்லை. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ವಾಸ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ. மனுஷனாலே கட்டப்பட்டதான எந்த கைவேலை உள்ளதானே கோவில்களிலே தேவன் இருப்பது இல்லை, குடியிருப்பது இல்லை. ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದೇ ಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. அதை நாம் தெளிவாய் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ಅದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அங்க போனா நல்லா இருக்கும், இங்க போனா நல்லா இருக்கும்னா எங்கேயுமே ஆண்டவர் இருப்பதில்லை. கட்டடங்களிலே ஆண்டவர் இருப்பதில்லை. அது நம்ம அசெம்பிளி பிளேஸ். ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬರುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. 25 வசனம் சொல்றது, எல்லோருக்கும் ஜீவனையும் சுவாசத்தையும் சகலத்தையும் கொடுக்கிற அவர் நமக்கு யாதொன்று தேவையானது போல மனுஷர் கைகளால் பணிவிடை கொள்ளுகிறதும் இல்லை. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 25ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ತಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವಶ್ವಾಸ ಮುಂತಾದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿರಲಾಗಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ದವನಂತೆ ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಹೊಂದುವವನು ಅಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. நீ பூஜை போடுறதுனால, நீ இதெல்லாம் தொடச்சி வைக்கிறதுனால, விளக்கு கொளுத்தி வைக்கிறதுனால, இப்படி எல்லாம் பணிபடி செய்கிறேன், ஐ எம் டூயிங் த சர்வீஸ் ஆஃப் காட் சொல்லிட்டு எல்லாம் அதை க்ளீன் பண்ணுறேன், இதுக்கு மாலை போடுறேன், அது ஹலோ, உன்னுடைய சேவை ஆண்டவருக்கு தேவை இல்லை. ಏನು ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಡುತ್ತೇನೆ, ಒರೆಸಿಡುತ್ತೇನೆ, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೂವನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲಿ ದೇವರು ಅದರಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನಲ್ಲ. டெம்பிள்லையும் இருக்கிறது இல்லை, நம்ம பண்ற எந்த ஒரு காரியத்திலையும் அவர் அது விரும்புவதும் இல்லை. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಆತನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. புரிஞ்சுங்க. வீட்டில் போய் ஃபோட்டோ கிட்ட வச்சுக்கின்னு ஆண்டவர் இங்கே தான் இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு டெய்லி துடைக்கிறதும் அதுக்கு போய் பண்ணுறதும், ஹலோ, அங்கே இருக்கிறது இல்லை. அவரு நீ பண்ணுறதையும் அவருக்கு பிடிக்கிறதும் இல்லை. ಒಂದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ ಹಾಕುವುದು, ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. 27ஆம் வசனம் சொல்லுது, 27ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, அப்போ அவர் எங்க தாயா இருக்கிறாரு ஆண்டவரே? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? அவரை எப்படி சேவிப்பது? ಆತನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು? கர்த்தராகிய தம்மை அவர்கள் தடவியாகிலும் கண்டுபிடிக்கத்தக்கதாக தம்மை தேடும்படிக்கு அப்படி செய்தார். அவர் நம்மில் ஒருவருக்கும் தூரமானவர் அல்ல. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ತಡವಾಡಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರೇನೋ ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೂ ದೂರವಾದವನಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஆண்டவரை தேட வேண்டும் என்று வேதம். தடவியாவது ஆண்டவரை தேட வேண்டும்.
ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತಡವಾಡಿ ಆದರೂ ಒಬ್ಬ ದೇವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அவர் எங்க இருக்கிறாருன்னா அவர் எங்கேயும் இல்லை, தூரமா இல்லை, ಆತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತನು ದೂರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, உன் பக்கத்துல தான் இருக்கிறாரு, ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ, உனக்குள்ளே இருக்கின்றார். ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. We are the living temple of the Holy Ghost. ನಾವು ಆತನು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நாமே அவருடைய ஆலயம். ನಾವೇ ಆತನ ಆಲಯ. மனுஷன் கையினாலே கட்டப்பட்டதான எந்த ஒரு ஆலயத்திலேயும் மனுஷன் செய்கிறதான எந்த சேவையிலும் ஆண்டவர் இருப்பதில்லை. நாமே தேவ ஆலயம். அந்த ஆலயத்தை, அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தை நம் ஆண்டவருக்கு படைக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். ಮನುಷ್ಯನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಆತನು ಇಲ್ಲ. ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವೇ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ. இங்கே 28ஆம் வசனம் அருமையாய் சொல்கிறது. 28ನೇ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. நாம் அவரிலே அவருக்குள்ளே பிழைத்திருக்கின்றோம், ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ, அசைகின்றோம், ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ಚಲಿಸುತ್ತೇವೆ, இருக்கிறோம். ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. இது எப்படிங்க முடியும்? ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? யோசித்து பாருங்க. ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. ஒரு தாயின் வயிற்றிலே ஒரு குழந்தை வளர்கின்றது. ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಬೆಳೆದು ಬರುತ್ತದೆ. இப்போ அந்த குழந்தை எங்க இருக்குதுங்க? ಈಗ ಆ ಮಗು ಎಲ್ಲಿದೆ? ತಾಯಿ ಒಳಗಡೆ, தாயின் வயிற்றிலே, தாயுக்குள்ளே அந்த குழந்தை இப்பொழுது பிழைத்திருக்கிறது. ತಾಯಿಯ ಒಳಗಡೆ ಆ ಮಗು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. அதோடைய அசைவு, எவ்ரி மூவ்மெண்ட் எங்க இருக்குதுங்க? ಅದರ ಚಲಿಸುವಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? தாயின் வயிற்றுக்குள்ள தான் இருக்குது. ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಅದರ ಚಲಿಸುವಿಕೆ ಉಂಟು. அந்த தாய்க்குள்ளே இந்த குழந்தையுடைய எல்லா மூவ்மெண்ட்களும், எல்லா அசைவுகளும் அதற்குள்ளே, தாய்க்குள்ளே தான் இருக்கின்றது. ಆ ಮಗುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಲಿಸುವಿಕೆಗಳು ಆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದ ಒಳಗಡೆಯೇ ಇದೆ. ஹலோ, the very existence பாருங்க, இருப்பது அந்த குழந்தை உயிரோடு இருக்கணும்னாவே எங்க இருக்கணும்? எங்க இருக்குது? போது தாயின் வயிற்றுல தான். இந்த குழந்தைக்கு ஜீவனே யாரா இருக்கிறாங்க? அந்த தாய் தான். ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತಾಯಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಜೀವವೇ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಜೀವವಾಗಿದ್ದಾರೆ. பிழைத்திருக்கிறதும் அசைகிறதும் இருக்கிறதும் எல்லாமே அந்த தாயின் வயிற்றுக்குள்ளே தான். தாய்க்குள்ளே இந்த குழந்தை எப்படி இருக்கிறதோ அதை அப்படியே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அப்படியே ஒரு சித்தரித்து பார்த்து சொல்கிறாரு. We live in Jesus and our moments are in Jesus and our very existence is in Jesus. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿಯೂ ಚಲಿಸುವವರಾಗಿಯೂ ಆತನೊಳಗಡೆ ಇರುವವರಾಗಿಯೂ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ஆகவே தான் சொல்றாரு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கலேஷியன் சபைக்கு எழுதுகிற பொழுது அவன் சொல்றாரு, இட் இஸ் நாட் ஐ who lives, it Jesus who lives in me. நான் இப்பொழுது ஜீவிப்பது நான் அல்ல, கிறிஸ்து இயேசுவே எனக்குள்ளே ஜீவிக்கின்றார். ಅಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಜೀವಿಸುವವನು ನಾನಲ್ಲ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இப்போ இந்த குழந்தை ஜீவிப்பது யாரால நினைச்சீங்கன்னா அந்த தாயால தான். இனி நானல்ல. பாருங்க, அந்த குழந்தை ஜீவிப்பதே அந்த தாய். அந்த தாயின் வயிற்றிலிருந்து தான் அதுக்கு உணவு போக வேண்டும், சுவாசம் போக வேண்டும், எல்லாம் அதோடைய வளர்ச்சிக்கு உரியது எல்லாமே அந்த தாயின் மூலமாய்த்தான் அந்த குழந்தைக்கு போக வேண்டும். ಈಗ ಆ ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದರೆ ತಾಯಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಟ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಾಯಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಜೀವಿಸುವುದು ತಾಯಿಯ ಮುಖಾಂತರವೇ. நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம எதை எதிர்பார்த்து வாழ்கின்றோம், எப்படி வாழ்கின்றோம்? ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ? குழந்தை பிறந்தாவே என்ன பண்றாங்க, பெற்றோர்ல ஒரு கோல் போஸ்ட் வச்சிருவாங்க. எப்படி என்னம்மா பண்ண போறீங்க உங்க குழந்தை அப்படின்னா, என் பையனா இவர் அப்பா மாதிரியே ஜட்ஜா வரணும்னு சொல்லுவாங்க. முதல்ல குழந்தை ஞானம் புத்தி வரத்துக்கு முன்னாலேயே பெற்றோரை என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க ஒரு ஜட்ஜா ஆக்கிடணும், அவனை ஒரு பொலிட்டீஷியன் ஆக்கிடணும் அப்படின்னு இவங்களே யோசிப்பாங்க. குழந்தை வளர்ந்து வந்தா கூட அப்பயே சொல்லிடுவாங்க, எல்லாத்துக்கும் பிரெயின் வாஷ் பண்ணுவாங்க.
ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗುನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರ ತಂದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. இருக்குதா இல்லையா? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? பெற்றோருங்க பண்றோமா இல்லையா? ಎತ್ತಂತವ್ರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಇಲ್ವಾ? அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஒரு டீச்சர் என்ன பண்ணாங்களா ஸ்கூலில் பசங்க எல்லாம் நிறைய டீச்சருங்கிறாங்க, அவங்க நார்மலாக கேட்பாங்க. பசங்களை எல்லாம் எஸ்பெஷலி SSLC முடிச்சுட்டு போகும்போது அவங்களாம் கேட்பாங்க ஜென்ரலாக. ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. வாட் யூ வாண்ட் டு பி, நீ எப்படி இருக்க விரும்புகின்றாய், எப்படி வாழ விரும்புகின்றாய், ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ ಪೋಸ್ಟ್, ನಿನ್ನ ಗುರಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ஹல்லேலூயா. அல்லேலூயா. எல்லா டீச்சருக்கும் தெரியும், நார்மலாகவே பசங்க வளர்ந்த உடனே இருக்கும்போது எல்லா பசங்களும் ஒருத்தர் பேசிக்குவாங்க. அது இப்படியாக டீச்சர் கேட்கும்பொழுது ஒருத்தன் சொல்லுவான், நான் ஒரு டாக்டரா இருக்க விரும்புகிறேன். ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಗಳು ಕೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. இன்னொருத்தர் சொல்றேன், நான் இன்ஜினியர் ஆக போறேன், ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. எங்க அப்பா போல ஒரு வக்கீல் ஆக போறேன், ನನ್ನ ತಂದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಕೀಲನಾಗುತ್ತೇನೆ. என் தாத்தா மாதிரி நான் ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ஆக போறேன், ನನ್ನ ತಾತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று சொல்லுவாங்க, இப்படி தான் சொல்லுவாங்க. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. டீச்சர் கேட்டாங்க, அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் கேட்டுன்னு வருது. ஒரு பையன் இருந்தான், ஏய் ஜேம்ஸ், நீ எப்படி இருக்க விரும்புகிற, வாட் இஸ் யுவர் கோல் போஸ்ட் அண்ட் ஹவ் யூ வாண்ட் டு லிவ். நாங்க ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಜೇಮ್ಸ್ ನೀನು ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಗುರಿ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓ ಟೀಚರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய முதல் பணக்காரனா நான் தான் இருக்க விரும்புகிறேன். ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತನಾದಂತ ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. நான் போற இடமெல்லாம் எனக்கு பேலசஸ் இருக்கணும், ನಾನು ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರಮನೆಗಳಿರಬೇಕು, எனக்கு சேவை செய்வதற்கு ஆயிரமாய் சேவகர்கள் இருக்கணும், ನನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಸೇವಕರುಗಳಿರಬೇಕು, நான் போவதற்கு ஆயிரம் எங்க போய் இறங்கினாலும் அங்கே விலை உயர்ந்த கார்கள் இருக்க வேண்டும், ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕಾರುಗಳು ನನಗಿರಬೇಕು. அப்படி அடிக்கனே போயினே இருந்தான். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದೊಂದನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಟೀಚರ್ ಕೇಟಂಗ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿದ್ರು, அப்படினா ಹಾಗಾದ್ರೆ எப்படிடா இவ்வளவு பெருசா ஆயிடுவே, இவ்வளவு பண்ணணுமே, நீ எப்படி பண்ணுவேನೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಿ? ಓ ಟೀಚರ್, ಅದಕ್ಕಾக ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ நான் ವರ್ಕ್ பண்ணுவேன், ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು படிப்பேன், ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದುತ್ತೇನೆ, நேரத்தை வீணடிக்க மாட்டேன், ನಾನು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, இரவும் பகலும் உழைச்சி நான் அப்படியே மேலே வருவேன், ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದು ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ. டீச்சர் பார்த்தாங்க, ஓ இஸ் ஹைலி டிட்டர்மைன்டு ஃபெலோ, அவன் உண்மையா ஒரு குறிக்கோளோடு அவனுடைய ஓட்டத்தை ஓடிக்கொண்டு வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றான். ಆಗ ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಇವನು ಒಂದು ಗುರಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ತಾರೆ. அப்படி கேட்டுனே வந்தாங்க. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು. அங்க ஒரு பொண்ணு உட்கார்ந்து இருந்தா, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಇತ್ತು, ಹುಡುಗಿ ಇತ್ತು. ಓ ಪ್ರಿನ್ಸಿ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿ ನೀನೇನಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಬಯಸ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು. அந்த சின்ன பெண் எழுந்து நின்னு, ಆಮ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು, டீச்சர் எனக்கு ஒரே ஒரு கோல் தான் இருக்குது, ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆ, எப்படியாவது ಹೇಗಾದ್ರೂ இந்த ஜேம்ஸ் உடைய வைஃபா மாறிடணும், நான் ಜೇಮ್ಸ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. அவன் ராத்திரியும் பகலும் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு நிற்பான், நான் வீட்டில் உட்காந்து ஆறாம எல்லாவற்றையும் அனுபவிச்சு நிற்பேன், நான் எந்த வேலையும் நான் படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் எனக்காக இவன் ராத்திரியும் பகலும் உழைச்சி எல்லா பணத்தையும் சேர்த்து வச்சிருவான். அதனால எப்படியாவது என்னோட வாழ்க்கையில அவனுடைய மனைவி ஆவது தான் என்னுடைய கோலா இருக்குதுண்ணா. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೇಗೋ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆತನ ಇಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಗುರಿ ಒಂದೇ, ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. என்ன சொல்றீங்க நீங்க? ஸ்மார்ட் கேர்ள் இல்ல, ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳಂತ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ವಾ? இருக்குதா இல்லீங்களா? ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சா பண்ணுவீங்களா, பண்ண மாட்டீங்களா? ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? பாய்ஸ் பார்க்குறாங்க, எனக்கு இப்படி சொல்லவே இல்லையே. ஹலோ, உங்களுக்கும் யாராவது ஒரு பிரின்சஸ் வந்தாங்க, நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணி போயின்னு இருங்க, ஆறாமல் உட்காந்து சாப்பிட்டேக்கலாம். ಹುಡುಗರು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ರಾಣಿ ಬರುವುದಾದರೆ ನೀವು ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿರಬಹುದು. இதான் வாழ்க்கையில் எது எடுத்தாலும் ஒரு ஸ்மார்ட் மூவ் வைக்கணும். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೂವ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
யூ ஷுட் ஹேவ் abandoned லைஃப். ஆண்டவர் சொல்றாரு பாருங்க. ஹலோ, ஆண்டவர் அதுதான் ஒரு சிம்பிள் வேலை கொடுக்குறாரு. இங்க பாருங்க, ஐசாயா புத்தகத்துல 55ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துல சொல்றாரு பாருங்க. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 55ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ஓ தாகமா இருக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லோரும் தண்ணீர் அண்டைக்கு வாருங்க. பணம் இல்லாதவர்களே, நீங்கள் வந்து வாங்கி சாப்பிடுங்க. நீங்க வந்து பணமின்றி விலையும் இன்றி திராட்சை ரசமும் பாலும் கொள்ளுங்கள். ಎಲೈ ಬಾಯಾರಿದ ಸಕಲ ಜನರೇ, ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಹಣವಿಲ್ಲದವನು ಸಹ ಬರಲಿ. ಬನ್ನಿರಿ, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಉಣ್ಣಿರಿ. ಬಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಹಾಲನ್ನು ಹಣ ಕೊಡದೆ ಕ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இங்க பாருங்க, ஓப்பன் இன்விடேஷன். என்ன மாதிரி ஓப்பன் இன்விடேஷன்னா, தண்ணி ஒண்ணுமா, இங்க வாங்க. ஒரு லிட்டர் பிஸ்லரி பாட்டிலே 20 rupees இல்லை. இங்க 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல போனா அது 80 ரூபாய். அதுவும் இல்லை. இங்க வாங்க, உங்களுக்கு எவ்வளவு தண்ணி வேணுமோ அவ்வளவு தண்ணி ஃப்ரீயா இருக்குது. தாகமா இருக்கிற வாருங்க, பசியா இருக்கிறவங்க என்ன வேணாலும் வந்து நீங்க சாப்பிட்டு போங்க, காசே ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ. 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅದು 80 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಣ್ಣಿರಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಿರಿ. அந்த ஜேம்ஸ் மாதிரி செய்யாதீங்க. ಆ ಜೇಮ್ಸ್ ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. அப்பம் அல்லாததுக்காக பணத்தையும் திருப்தி செய்யாத பொருளுக்காக உங்கள் பிரயாசத்தையும் செலவழிப்பானேன். நீங்கள் எனக்கு கவனமாய் செவி கொடுத்து நல்லமானதை சாப்பிடுங்க. அப்பொழுது உங்களுடைய ஆத்மா கொழுப்பான பதார்த்தினாலே மகிழ்ச்சியாகும். 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಹಾರವಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಯಾಕೆ ವ್ಯಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸದ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದುಡಿತವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದೇಕೆ? ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಉಂಡು ಮೃಷ್ಟಾನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡಿರಿ. ஹலோ, டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. ನೀನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ವಿಚ್ಚಿ படிச்சும் பிரயோஜனம் இல்லை. ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓದಿ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் சொல்ற, என் இடத்துல வாப்பா, ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಾಪ. நீ எதுவுமே இல்லாம திருப்தியாகுவாய். அதான் ஸ்மார்ட் மூவ். ನೀನು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ஆண்டவர் பாருங்க சொல்றாரு, யோவான் 10:10ல, ಅಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகின்றான். ಕಳ್ಳನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಕೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೂ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತಾನೆ. ನಾನಾದರೂ அவளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன். ಅವುಗಳು ಜೀವದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಬಂದೆನು. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் எதற்கு வரார் என்றால், to give abundant life to us. If you want to live abundant life, come to Jesus. ನೀನು ಆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೀನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಾ. நம்ம எவ்வளவு சம்பாதிச்சு வச்சாலும் ஒரு நாள் பார்த்தா திருடன் தூக்கின்னு போயிடுவான். ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಳ್ಳನು ಬಂದು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. மழை வந்து அடிச்சுன்னு போயிடும். ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. அந்த ஃபில்ஃப்ரேஜ் நிறைய அது மாதிரி திருடின் போறது இந்த உலகத்துல நிறைய இருக்குது. ಅಲ್ಲಿ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿದೆ. ஆனா ನಾವು ஆண்டவரிடத்தில் வருகிற பொழுது, ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ 2 மீன் 2 அப்பத்தையும் 5 மீனையும் ஆசீர்வதிக்கிறவர். ನೋಡಿ, 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನುಗಳನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆண்டவர் கொண்டு வருகிற பொழுது அதை நிறைவாய் மாற்றுகிறவர். ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ತರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Take a smart move. நீ உன் வாழ்க்கையில் வாழ வேண்டும், இப்படி இருக்க வேண்டும், அப்படி இருக்க வேண்டும் யோசிக்கின்றோம். ஆனால் ஆண்டவருக்குள்ளே வாழுவது தான் ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿயை ಕೊಡುಕಿಂறது. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ದೇವರೊಳಗೆ ಜೀವಿಸುವಾಗವೇ ಅದು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. யோவான் 15:5 வாசிக்கின்றோம். ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, நானே திராட்சை செடி, நீங்கள் கொடிகள். ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் இருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான். என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವನು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರಿರಿ. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? நம்ம தனியா
பிரயாசப்பட்டு வந்து நிற்கிறோம் என்றால் ನಾವು ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಬಂದು ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇರುವುದಾದ್ರೆ போட்டுக்கு பக்கத்துல சும்மி அடிச்சுன்னு வர மாதிரி தான். ಅಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಾ ಬಂದಂತೆ. ஆனா போட்டுக்குள்ள உட்காந்தா நீ ஆறாம உட்காந்து நிக்கலாம். ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹಡಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವುದಾದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. நீ போய் சேர வேண்டிய இடத்துல ஆறாம போலாம். ನೀವು ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಬಹುದು. இன்றைக்கு அநேகர் ஆண்டவரை விட்டு விட்டு தன்னுடைய பிரயாசத்தினாலே மேலே வர வேண்டும், உயர வேண்டும், நம்மளுக்கு மன திருப்தியை தரும், மகிழ்ச்சியை தரும் என்று யோசிக்கின்றார்கள். அது பிரயோஜனம் அல்லது. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಲ ಉಲ್ಲಾಸ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. The abandoned life is only from Lord Jesus Christ. ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಜೀವಿತ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಬರೀ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. The Alexander the Great என்று சொல்லப்பட்டதானே மிகப்பெரிய உலகத்திலே வாழ்ந்த மிகப்பெரிய ராஜா அலெக்சாண்டர் த கிரேட். உலகத்தையே முக்காவாசி உலகத்தையே ஆண்ட ஒரு மனுஷன். ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಗೆದ್ದಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದಂತ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ அவர் இறக்கிற பொழுது ஒரு வார்த்தை சொன்னார். ಆತನು ಸಾಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. நான் சாகிற போது என்னுடைய பிணத்தை அந்த கஃபின்ல என் கையில் ரெண்டு பக்கமும் வெளியில விட்டுட்டு ரெண்டு பக்கம் என் கைகள் ரெண்டு பக்கமும் விரிந்துதான் வெளியில தொங்க வேண்டும். அதுல தான் அந்த கஃபின்ல தான் என் பாடியை வச்சு நீங்க அந்த தேர்ல இழுத்துட்டு போங்க, எல்லா தெருக்களிலும் கொண்டு போங்க, ஜனங்கள் பார்க்கட்டும். ನಾನು ಸತ್ತ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೆಣವನ್ನು ಶವದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಆ ಶವದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. எதுக்கு? ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಓ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ இப்போ போறாரு, வெறும் கையோட போறாரு. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದಂತ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಈಗ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. எல்லாவற்றையும் விட்டுட்டு தான் போனோங்க. நீ எவ்வளவு சம்பாதிச்சு வச்சாலும் ஒரு நாள்ல எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தான் போனோம். ஒன்றும் கூட வரப்போது கூடாது, உன் ஒய்ஃபும் வராது, உன் பிள்ளைங்களுக்கு கூட வராது. ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಮಡದಿಯಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. கட்டின வீடும் நீளம் பொருளும் கண்டிடும் ஊற்றார் உறவினரும், கட்டின வீடும் நீளம் பொருளும் கண்டிடும் ஊற்றார் உறவினரும், கூடு விட்டு ஓனாவி போனால் கூட உன்னோடு வருவதில்லை. வருவாய் தருணம் இதுவே அழைக்கிறாரே வல்ல ஆண்டவர் இயேசுவண்டை. Nothing is going to come with us when we die. ನಾವು ಸತ್ತ ನಂತರ ಯಾವುದೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ஆஸ்திகள் சம்பாத்தியங்க எல்லாமே இதுல இங்கேயே மக்கும். ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ஜேம்ஸ் மாதிரி ராத்திரியும் பகலும் கஷ்டப்பட்டுட்டு உன் ஒய்ஃபுக்கு விட்டுட்டு போறது கூட, ஹலோ ஒழுங்கத்தான் நல்லா ஒரு வேளை சாப்பிடு. ಜೇಮ್ಸ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಬದಲು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನು. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. அந்த பிரின்ஸ் மாதிரி ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் மூவ் எடுக்கணும்னு நிறைய லேடிஸுங்க யோசிச்சுன்னு இருக்கிறாங்க. ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ನಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பட் நிறைய பேருக்கு கவலையாகுது, நம்மளுக்கு தான் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, இன்னுமே என்ன வசதி இருக்குது, முடியாதுன்னு யோசிக்கிறாங்க. ಅನೇಕ ಹೆಂಗಸರು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அது மாதிரி ஜேம்ஸ் எங்க பார்க்க முடியும் பொழுது? ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಜೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஐ ஆம் த வைன், நானே திராட்சை செடி. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಬಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. நீங்கள் கொடிகள், ನೀವು ರೆಂಬೆಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. நான் உங்களிலும் நீங்கள் என்னிலும் இருந்தால் அதிக கனிகளை கொடுப்பீர்கள். ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನೀವು ಅತ್ಯಧಿಕವಾದಂತ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. அப்படின்னா லைஃப் ஜீவன் என்று சொல்லும் பொழுது என்ன? ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು? நாம் எப்படி ஜீவிக்க வேண்டும்? ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು? பாருங்க, நம்ம இந்த உலகத்துல பார்க்கும்போது ஜீவன் என்பது மனுஷனுக்கு மாத்திரமா இருக்குது, வெஜிடபிள்ஸ்க்கு இருக்குதுங்க. தற்காலி செடி கொடிங்களுக்கு ஜீவன் இருக்கிறது, ஆடு மாடுங்களுக்கு பிராணிகளுக்கு ஜீவன் இருக்குது, பறவைகளுக்கு ஜீவன் இருக்குது, மீனுக்கு ஜீவன் இருக்குது, மனுஷனுக்கும் ஜீவன் இருக்குது.
ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಉಂಟು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಉಂಟು, ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಉಂಟು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ಉಂಟು. வெஜிடபிள் ஜீவிக்கிறது மாதிரி ಅಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತದೆ, மிருகங்கள் ஜீவிக்கின்றதா? ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವಿಸ್ತದಾ? யோசித்து பாருங்க. இல்லது மிருகங்கள் ஜீவிப்பது போல மனுஷன் ஜீவிக்கிறானா? ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವಿಸ್ತಾನ? Hello, the life of a vegetable is different from life of animals and is different from life of a man. ಅಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಜೀವನವೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವಿತವೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯನವೇ ಜೀವನವೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ஒவ்வொரு ஜீவியமே டிஃபரெண்ட். உலகத்தில் படைக்கப்பட்டது எல்லாருக்குமே டிஃபரெண்ட். ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರ್ತದೆ. மனுஷன் மிருகத்தை போல வாழ்வது இல்லை. ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ஏன்னா மனுஷனுக்கு ஆறாவது அறிவு இருக்குது. அவன் யோசிப்பான், பிளான் பண்ணுவான், நன்மை தீமை என்ன என்றது அவனுக்கு தெரிகிறது, அதுக்கேற்ற மாதிரி மூவ் எடுக்கிறான். இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் இஸ் டிஃபரெண்ட். ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 6ನೇ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. He can judge, he can foresee, and he can imagine, he can invent, he can perform. ಅವನಾல பாருங்க எதிர்காலத்தை பார்க்கிறான். ಆತನು ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆತನು ನ್ಯಾಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. அவனுக்கு வர பிரச்சனை பார்க்கறான், எப்படி தப்பிக்கணும், அதுக்கு என்ன இன்வென்ஷன் பண்ணணும் என்று சொல்லி ஒவ்வொன்றும் யோசிச்சு செய்து நிற்கிறான் மனுஷன். ஆனால் மிருகம் அந்த காலத்துல எப்படி இருந்ததோ பசுமாடு இப்பவும் அப்படித்தான் இருக்குது. பசுமாடு எங்கேயாவது கார்ல போய்க்கிறது பாத்துக்கிறீங்களா? நீங்க ஓட்டிக்கின்னு நல்ல ஓட்டிக்கின்னு போய்க்கிறத பாத்துக்கிறீங்களா? ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತವ? ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಸು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತೋ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಸು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ? ಮನುಷ್ಯன் கண்டுபிடிக்கிறான் புதுசா, ஆனா மிருகங்களால எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல. ಮನುಷ್ಯನು ಹೊಸದಾಗಿ ಆತನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ மிருகத்துக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ஆனா நிறைய பேர் இப்போ மிருகம் மாதிரி வாழணும்னு அவன் வேஷம் போட்டுன்னு திரியறான், அது வேற விஷயம். ಈಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. அப்படித்தான் இருக்கணும்னு பார்க்கறான். குரங்கா இருக்கணும், நாயா இருக்கணும், ஒருவேளை பேயா இருக்கணும்னு கூட யோசிக்கிறான் மனுஷன். ಅಲ್ಲಿ ಕೋತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೆವ್ವವಾಗಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯனுடைய ಜೀವನ ಬೇರೆ, மிருகங்களுடைய ஜீவன் ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತವೇ ಬೇರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವಿತವೇ ಬೇರೆ. ஹலோ, இந்த மனுஷனுக்குள்ளே கூட ஒரு வித்தியாசம் உண்டு. அங்கே மனுஷனுடைய ஆர்டினரி கர்னல் மைண்டட் பர்சனுக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇರುವಂತ ಜನರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. அப்படி என்னப்பா அப்படின்னு சொன்னா, தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளாய் காணப்படுகின்றார்கள். அவர்களுக்கும் மற்ற மனுஷர்களுக்கும் வித்தியாசம் ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. 1 கொரிந்தியர் புத்தகத்துல 2ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம், 1 கொரிந்தியர் 2:14 சொல்லுது, ஜென்ம சுபாவமான மனுஷனோ தேவனுடைய ஆவிக்குரியவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளான், அவைகள் அவனுக்கு பைத்தியமாய் தெரிகின்றது, அவை ஆவிக்கேற்ற பிரகாரமாய் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுகிறால் அவைகளை அறியவும் மாட்டான். 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಪ್ರಾಕೃತ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಾತ್ಮನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇಡವೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಅವು ಅವನಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ, ಅವು ಆತ್ಮ ವಿಚಾರದಿಂದ ತಿಳಿಯತಕ್ಕವುಗಳಾಗಿರಲಾಗಿ ಆತನು ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾರನು. ஹல்லேலூயா. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೋಡ 2 ಗ್ರೂಪ್, ತನಿತನಿ ಗ್ರೂಪ್ இருக்குது. ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಗುಂಪುಗಳುಂಟು. அந்த ஒரு குரூப்புடைய ஜீவியம் வேற, இன்னொரு குரூப்பினுடைய ஜீவியமே வேற. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜೀವನವೇ ಬೇರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೇ ಬೇರೆ. ஒருவர் ಮಾಂಸத்துக்குரியவர்கள், மற்றவர்கள் ஆவிக்குரியவர்கள். ಒಬ್ಬರು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಕುರಿತಂತವರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ಕುರಿತಂತವರು. ஆவியினாலே பிறந்ததெல்லாம் ஆவியாய் இருக்கும். வேதம் சொல்லுகிறது, that which is born
of flesh is flesh, and which is born of the spirit is spirit. வாசிக்கின்றோம். யோவான் 3:6 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದೇಹವೇ, ಆತ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆತ್ಮವೇ. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. தேவனாலே பிறந்தது எல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலೂயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலೂயா. நம் அப்படியானால் ஒரு குரூப், ஒரு ஜீவியம், you are living how you want to be. You want to live a normal man's life, carnal minded person's life, or a spiritual life. ನೀನು ಈಗ ಜೀವಿಸಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತೀಯಾ, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತ ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ ಬಯಸ್ತೀಯಾ? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரை பார்த்து வாழுகிறதானே, ஆண்டவராலே பிறக்கப்பட்டு வாழ்கிறதான ஒரு மனுஷனுடைய ஜீவியம் மற்ற மனுஷனுடைய ஜீவித்தை விட வித்தியாசமாய் இருக்கும். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವಿತಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஏனென்றால் ஆவிக்குரிய மனுஷன் எல்லாவற்றையும் ஆவிக்குரிய விதத்திலே அவன் அதை ஆராய்கின்றான். ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಿಶೋಧಿಸ್ತಾನೆ. ஆனால் உலகத்தில் இருக்கிறவனுக்கு அது பைத்தியமா தோணுது. ಆದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದಂತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅದು ಹುಚ್ಚುತನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லை, அது என்னப்பா ஆண்டவர்கிட்ட போய் கேட்கிற, அவர் என்ன சொல்ல போறாரு, அவர் என்ன யோசனை சொல்ல போறான்னு சொல்லுவான். ಏನಪ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀಯ, ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತೀಯಾ, ಅವರೇನು ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஜென்ம சுபாவமுள்ள ஒரு மனுஷன் ஆவிக்குரியவைகளை அறிய மாட்டான். ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. தேவனாலே பிறப்பிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மனுஷனும் அவன் ஆவிக்குரிய மனுஷனாக இருக்கின்றான். அவன் ஆவிக்குரிய விதத்திலே எல்லாவற்றையும் நிதானிக்கின்றான். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅವನು ಆತ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்படியானால் இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஒரு மனுஷனுடைய மனுஷன் எப்படி வருகிறது என்றால், அது ஆண்டவர் மேலே வைக்கிறதானே ನಂಬಿಕೆயிலே, ವಿಶ್ವಾಸத்திலே. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಆತನು ದೇವರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலೂயா. லிவிங் இன் ஃபெய்த், விசுவாசத்திலே வாழ்வது. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತದ್ದು. நம் ஆண்டவரை முகமுகமாக அல்லது ஒரு பிசிக்கல் ஃபார்ம்ல நாம் பார்த்தது கிடையாது. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಒಂದು ಶಾರೀರದ ರೂಪವಾಗಿ ಮುಖಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. But we know our God in our faith. ஆண்டவரை என்று விசுவாச கண்களினாலே காண்கின்றேன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ಆಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯವೇದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. சோ ஆண்டவரை பார்க்கணும்னா கூட எப்படி பார்க்கணும்னா ஆவிக்குரிய கண்கள தான் பார்க்கணும். அதான் சொல்றாரு அவர்ல, எப்படியாவது தேடியாவது என்ன பண்றலாம், ஆண்டவரை கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? உன்னுடைய ஆவிக்குரிய கண்களினாலே நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டும். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೀನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತಡವರಿಸಿ ಆದರೂ ಹೇಗಾದರೂ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಅದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆவிக்குரிய கண்கள் வேண்டும்னா எது? அதுக்கு இன்னும் முக்கியமானது என்னது? விசுவாசம் இல்லாதபடிக்கு ஆண்டவரை ஒருவனும் தரிசிப்பது இல்லையே. ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. கட்டுகிற உட்காருங்க. ஒன்னும் இல்லை, நீங்க இயேசுவின் நாமத்துல கட்டுகிறேன் ஆண்டவரை. இங்கே கவனிக்கின்றோம், ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ, ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்தவர்கள் யாவரும் அங்கே என்ன பண்றாங்களா? ரட்சனை பெற்றார்கள். Those who looked unto Jesus were saved. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು. அதுதான் ஆண்டவரை பார்க்கணும்னு சொல்றது. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ அவரை பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் ரட்சணையா. ಆತನು ನೋಡಿದಂತವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. அப்படியான கிறிஸ்துவுடைய வாழ்க்கை, ஒரு கிறிஸ்துவ மனுஷனுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவரை பார்த்து வாழ்வதுதான். ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಜೀವಿತ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಜೀವಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. விசுவாசத்தை தொடக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிறதானே அவரை பார்த்து நம்முடைய ஓட்டத்திலே ஓடக்கடவோம் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತ ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಓಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಂತ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನಾವು ಓಡಬೇಕು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. தேவனாலே நாம் பிறப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் முதலாவது நமக்கு விசுவாசம் தேவை. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವಾಸ. நம்முடைய விசுவாச கண்களாலே ஆண்டவரை பார்க்க வேண்டும். ವಿಶ್ವಾಸದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. எப்பொழுதும் அவர் பார்த்து கொண்டே, ஏனென்றால் அவரை பார்க்கிறவர்கள் பிழைப்பார்கள். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನನ್ನು ನೋಡುವಂತವರು ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்படின்னா நம்முடைய வாழ்க்கை லிவிங் இன் ஜீசஸ்னா ஆண்டவரை பார்த்து வாழுகிறதான ஒரு விசுவாச வாழ்க்கை. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಜೀವಿತ. அதுதான் கலேஷியனுக்கு எழுதும்போது சொல்றாரு அவரு, அவங்க ஆண்டவர் பார்த்து வாழ்ந்து கொண்டவங்க திடீர்னு அவங்க வழி தவறி உலகத்தின் காரியமாய் மறுபடியும் மாம்சமானதை செய்யும்படியாக கடந்து போயிட்டாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾತ್ಯದವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದಂತ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹಾದು ಹೋದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ அவர் சொல்றாரு, are you foolish, O Galatians, having just begun in spirit, you are now made perfect by flesh. ஆவியிலே ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಗಲಾತ್ಯದವರೇ, ನೀವು ಮೂರ್ಖರಾದಂತ ಗಲಾತ್ಯರೇ, ನೀವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವುದೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ஆவியிலே ஆரம்பம் பண்ணின நீங்கள் மாம்சத்திலே முடிவு பெற போகிறீர்களோ? ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತವರು ನೀವು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೀರೋ? சோ இயேசுக்குள்ளே ஜீவிப்பது என்றது உயிரோடு இருக்கணுங்க. உயிரோடு இருந்தா தான் ஜீவிக்க முடியும். ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. நீ எப்பொழுது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை விட்டு மாம்சத்துக்கு கடந்து போகின்றாயோ அப்போதே நீ செத்தாய். ನೀನು ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋದಿಯೋ ಅಲ್ಲೇ ನೀನು ಸತ್ತಿ. நீ இந்த பழத்தை புசிக்கிறதான நாளிலே சாகவே சாவா என்று ஆதாமுக்கு கர்த்தர் கட்டளையிட்டார். ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ನೀನು ಸತ್ತೇ ಸಾಯುವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನಿಟ್ಟರು. ஆண்டவரை பார்த்த அவருடைய வார்த்தை கேட்ட மனுஷன் அதுக்கு கீழ்ப்படியாதபடிக்கு அந்த பழத்தை பறித்து அவன் தின்றான், அவன் செத்தான். ஆவிக்குரிய வழியிலே அவன் செத்தான். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆತನು ಕಿತ್ತು ತಿಂದನು. ಆತನು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತನು. பாருங்க, ஆவிக்குரிய மனுஷன் செத்து மாம்சமான மனுஷனாய் மாறி போனான். ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಆತನು ಸತ್ತು ಆತನು ಶರೀರವಾದಂತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟನು. எப்போது ஒரு மனுஷன் ஆவிக்குரிய ஜீவித்தை விடுறானோ அவன் ಮಾಂಸಿಕ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾರಿ ಹೋಗಿನ್ರಾನ್. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೋ ಆತನು ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತ ಜೀವಿತ ಆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಆತನು ಮಾರ್ಪಡ್ತಾನೆ. எப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பாவம் வருகின்றதோ அப்பொழுது நாம் தேவனோடு கூட இருக்க முடியாது. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬರುತ್ತದೋ ನಾವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. இருளுக்கும் வெளிச்சத்துக்கும் சம்பந்தம் ஏது? ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಗೂ ಬೆಳಕಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇನು? அசுத்தத்துக்கும் பரிசுத்தத்துக்கும் சம்பந்தம் ஏது? ಅಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧತೆಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೂ ಸಂಬಂಧವೇನು? நீ பாவம் செய்வாயானால் தேவனோடு கூட தேவனுக்குள்ளே எப்படி இருக்க முடியும்? ನೀನು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ದೇವರ ಒಳಗಡೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? பாவி எப்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில வருகிறதோ அவருக்குள்ளே நாம் வாழ முடியாது, வெளியில தான் வந்துடணும். ಪಾಪ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೋ ನಾವು ಆತನ ಒಳಗಡೆ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬಿಡಬೇಕು. இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வருகிற பொழுது மாத்திரம் தான் அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இருக்கும். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எப்போது ஒரு மனுஷன் ஆண்டவர் மேல் இருக்கிற விசுவாசத்தை விட்டு அவன் தூரம் போகின்றானோ அப்போது அவனுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அவனை விட்டு விலகி போகின்றது. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾನೋ, ಅವನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಆಗ ಆತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತದಿಂದ ಆತನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. எப்போது ஒரு மனுஷன் ஆண்டவர் விசுவாசித்து ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து வருகின்றானோ அவனுக்குள்ளே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வருகின்றது. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ಬರುತ್ತಾನೋ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆತನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತ ಆದು ಬರ್ತದೆ. யோவான் 3:36 சொல்லுகின்றது, ಅಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 36ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் நித்திய ஜீவனுடையவனாயிருக்கின்றான், குமாரனை விசுவாசியாதவனோ ஜீவனை காண்பதில்லை. ಆತನ ಮಗನನ್ನು ನಂಬುವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಉಂಟು, ಮಗನಿಗೆ ಒಳಗಾಗದವನು ಜೀವವನ್ನು ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. Hallelujah. 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 So it is
ஆண்டுக்குள்ளே வாழ்வது என்பது ஒரு விசுவாச வாழ்க்கை, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರೊಳಗೆ ಜೀವಿಸುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತ, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಜೀವಿತ. நம்முடைய விசுவாசம் குறைகிறது என்றால் நாம் ஆண்டவர் விட்டு தூரம் போகிறோம் அர்த்தம். ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீ எந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய்? ನೀನು ಯಾವ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ? யோசித்து பாருங்க. நம்ம மறுபடியும் பாவத்துக்கு போயிட்டோமா? ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಆದುವುದೇವಾ? அப்படினால ஆண்டருக்குள்ளே நம்ம இல்ல, வெளியில இருக்கணும்னு அர்த்தம். ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. நாமோ அவருக்குள்ளே பிழைத்திருக்கின்றோம், அசைகின்றோம், அங்கே உயிரோடு கூட இருக்கின்றோம் என்று சொல்லி அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதுகின்றார். ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆತನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆತನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் என்றால் அவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே பிறக்க வேண்டும். ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವವನಾಗಿರಬೇಕು. 1 பேதுரு 1 அதிகாரம் 23 வசனம் சொல்லுகின்றது, அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல, என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியுமாக ஜெனிப்பிக்கப்பட்டீர்கள். ಅಲ್ಲಿ 1 ಪೇತ್ರನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಜನ್ಮವು ನಾಶವಾಗುವ ಬೀಜದಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ, ನಾಶವಾಗದ ಬೀಜದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದ್ದು, ಅದು ದೇವರ ಸದಾ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஒருவன் மறுபடியுமாய் பிறக்க வேண்டும், இல்லை என்றால் அவன் இயேசுக்குள்ளே வாழ முடியாது. ಒಬ್ಬನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟದೆ ಹೋದರೆ ಆತನು ಯೇಸುವಿನೊಳಗೆ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. அது எப்படி முடியும்? ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ஆண்டவருடைய வார்த்தை நீ ஏற்றுக்கொள்ளுகிற பொழுது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, அழிகிற வித்தினாலே அல்ல, அழியாத வித்தினாலே நீ ஜெனிப்பிக்கப்படுகின்றாய். ಅಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಬೀಜದಿಂದಲ್ಲ, ನಾಶವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬೀಜದಿಂದ ನೀನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ. ஓ பாவத்தில் வாழ்கிறதானே ஓ மனுஷனே, இங்கே அப்பதான் இப்போ சொல்றா, இந்த பாவ சரீரத்தில் இருந்து என்னை யார் விடுவிக்க கூடும்? ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಪಾಪದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವರು ಯಾರು? இன்றைக்கு நீ பாவத்திலே தவித்துக் கொண்டிருப்பாய் என்றால் உன்னை விடுவிக்க கூடியவர் ஒருவர், உனக்கு பரிபூர்ண ஜீவனை கொடுக்கும்படியாக ஒருவர் தன் ஜீவனையே கொடுத்திருக்கின்றார். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಿನಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಒಬ್ಬನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆರ್ ಯು ಸೇವ್ಡ್? நீ ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கின்றாயா? ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀಯಾ? சகோதரனே, ரட்சணை இல்லாதபடிக்கு தேவனோடு கூட தேவனிலே வாழ முடியாது. ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. நீ பக்கத்து போட்ல கையை வச்சுக்கின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் வாங்கி இருக்கலாம், ஆனா உன் பிரயாசத்தை தான் நீ பட்டுன்னு இருப்ப. வாழ்க்கை ஃபுல்லா நிறைய பேர் நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டோமா என்றது தெரியாதபடிக்கு அவங்களும் போராடி கொண்டே இருக்கணும். நான் ரொம்ப பிரயாசப்படுறேன் பிரதர், ஆனா ஒன்றும் முடியலன்னு சொல்ற. ஹலோ, நீ ஃபர்ஸ்ட் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாயா பாரு போட்டுக்குள்ள வரத்துக்கு. ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಡಗಿನ ಸಹಾಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೀಯಾ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸು. Do you have a changed life? உன் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் இருக்கின்றதா? ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾ? ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை உனக்கு கடந்து வந்திருக்கிறதா? ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತ ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಆದು ಬಂದಿದೆಯಾ? நீ ஆண்டவரை நேசிக்கின்றாயா? ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯಾ? அவருடைய வார்த்தை உனக்கு பிரியமா இருக்கின்றதா? ಆತನ ಮಾತುಗಳು ನಿನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯಾ? சண்டே வந்தா ஐயோ சர்ச்சுக்கு போனோம், காலங்கத்தால எழுந்துக்கணும் அப்படின்னு உனக்கு அந்த நோக்கம் வந்தாவே யூ ஆர் அவுட். ಅಯ್ಯೋ ಭಾನುವಾರ ಬಂದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ, ಎದ್ದೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಲಿ ನೀನು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನೀನು ಆಗಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. நீ எங்க இருக்கும் போது நீ விரும்புகிற பெண்ணை பார்க்கறதுக்கு டைமும் பார்க்க மாட்டேன், நேரமும் பார்க்க மாட்டேன், பணமும் பார்க்க மாட்டேன், என்ன பண்ணுவேன், எப்படியாவது பார்த்தணும்னு ஓடுவேன். ನೀನು ಯುವಕನಾಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಣವನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಬಯಸಿ ಓಡುತ್ತಿ. அதுதான் என் லவ். ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ. அங்க டைமும் பார்க்க மாட்டோம், கஷ்டம் பார்க்க மாட்டோம், நேரத்தை பார்க்க மாட்டோம். யாரை நீ நேசிக்கின்றாயோ அவரை பார்க்க வேண்டும் என்றால் எல்லாம் உனக்கு ரொம்ப லேசா தெரியும். ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು, ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ನಾವು ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ என்னை நேசிக்கின்றாயா பேதுருவே? ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯಾ ಪೇತ್ರನೇ?
கல்வாரி காட்சியை கண்ட பின்னோ நிசியாமல் இருப்பாயா? கல்வாரி காட்சியை கண்ட பின்னோ நெசியாமல் இருப்பாயா? என்னை நேசிக்கின்றாயா? என்னை நேசிக்கின்றாயா? கல்வாரி காட்சியை கண்ட பின்னோ நேசியாமல் இருப்பாயா? உனக்காக தன் ஜீவனையே கொடுத்த ஆண்டவர் நேசியாதபடிக்கு அவரை விட்டு மறுதலித்து போய் கொண்டிருப்பாயோ ಸಹೋದರನೇ? ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಮರದಲಿಸಿ ನೀನು ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ? Where are you living? Are you living in Jesus or outside Jesus? ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀ? ನೀನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳಗಡೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. யோசித்து பாரு, நீ எங்க வார? ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡು, ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀ? முதலாவது நீ ரட்சனை பெற்றாயா என்று பாரு. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡು. இப்பொழுது எங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று பாரு. ಈಗ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡು. நீ ஆண்டவருக்குள்ளே வாழ்வாய் என்றால், ನೀನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದಾದರೆ, you must surrender yourself to Jesus Christ. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. முழுதுமாய் அவருக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கணும். ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿ. ஒரு தாயின் வயிற்றிலே குழந்தை இருக்கும்போது இல்ல நான் வெளியில வந்து ஆடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஆட முடியாதுயா. ಆ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಮಗು ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಆಟ ಆಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Every movement of the child is inside the womb of a mother. ஒரு குழந்தையுடைய எல்லா அசைவுகளும் அந்த தாயின் வயிற்றுக்குள்ள தான் இருக்குது. ಮಗುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಲನವಲನಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲವೂ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದೊಳಗಡೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇರಬೇಕು. நாம் நம்மை முழுதுமாய் ஆண்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிற ஒரு ஜீவியம் தான் கிறிஸ்துக்குள்ளே வாழ்கிறதான ஒரு ஜீவியம். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತದೇ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. இப்படி ஒரு அழகான ஒரு ஆங்கில ஒரு பாடல் இருக்கிறது. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡಿದೆ. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. என்னை முழுதுமாக அர்ப்பணிக்கின்றேன் ஆண்டவரே. ದೇವರೇ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. என் முழு மனதோடு உமக்கு அதை அர்ப்பணிக்கின்றேன். ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ஒவ்வொரு நாளும் உம்மை நேசிக்கவும் உம்மை நம்பவும் ஆண்டவரே நான் ஒப்பு கொடுக்கின்றேன். ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. உம்முடைய சமூகத்திலே நான் என்றும் வாழ விரும்புகின்றேன். ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. இட் இஸ் a love song. பாருங்க, யோசித்து பாருங்க. அப்படித்தான் இது பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரி தான் இருக்குது. I will ever love and trust Him. அவரை நேசிப்பேன், அவர் ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ வைப்பேன். ಇದೊಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. அவருடைய பிரசன்னத்திலே நான் இருக்கும்படியாய் வாஞ்சிக்கின்றேன். ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me Jesus, take me now. இந்த உலகத்தினுடைய ஆசை பாசங்கள் ஆண்டவரே எனக்கு வேண்டாம், எல்லாவற்றையும் நான் ஒதுக்கி தள்ளுகின்றேன். ಈ ಲೋಕದ ಆಸೆ ಪಾಸೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ஆண்டவரே, என்னை முழுதுமாய் உம்முடைய பாதத்திலே அர்ப்பணிக்கின்றேன். ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. அருமையான பாடல் அப்படி போய்க்கொண்டே, அது ஒவ்வொரு வரியும் நீங்க எடுத்து போய் படிச்சு பாருங்க. இந்த பாடல் எழுதணும் எப்படித்தான் எழுதிக்கிறாரு தெரியல. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತ ಅದು ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆண்டவரே, என்னை உம்முடைய அன்பிலே என்னை நிரப்புங்க. ದೇವರೇ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸು. உம்முடைய அந்த ஃப்ளேம் நெருப்பெனிலே எரிந்து கொண்டே இருக்கட்டும். ನಿನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಾ ಇರಲಿ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா.
எப்போது ஒரு மனுஷன் தன்னை ஆண்டவருக்கு முழுதுமாய் அர்ப்பணிக்கின்றானோ அவன் தான் ஆண்டவருக்குள்ளே வாழ முடியும். ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರೊಳಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾನೋ ಅವನು ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்ம என்ன ஜீவித்தை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம்? ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? நான் சொன்னேன், ஒரு தாயின் வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தையை போல அல்லது ஒரு படகிலே பயணம் செய்கிறது போல நாம் பயணித்து கொண்டிருப்போம் என்றால் அதுதான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை. ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಜೀವಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಒಂದು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. முதலாவது ஆண்டவர் பேரிலே விசுவாசம் இருக்க வேண்டும். நீ ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில உன்னை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். உலகத்தினுடைய ஆசை பாசங்கள் எல்லாம் விட்டு தினந்தோறும் அவர் சமூகம் எனக்கு ஆனந்தம் என்று அருமையான ஒரு பாடல் இருக்கின்றது. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸಬೇಕು, ಆತನೊಳಗಡೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸುಂದರವಾದಂತ ಹಾಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. தேவனுடைய ஆலயத்துக்குள் போவோம் வாருங்கள் சொன்ன பொழுது தாவீது எழுதுறாரு, நான் சந்தோஷமா ஓடி வந்தேன்றாரு. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಾನು ಉಲ್ಲಾಸವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆದ ಬಂದೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾವೀದನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்படி நீங்க ஓடி வரீங்கன்னா தான் தேவனுக்குள்ளே இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಓಡಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀವು ದೇವರೊಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. பாருங்க, பைபிள் படிக்கணும், ப்ரேயர் பண்ணணும் அப்படின்னா உனக்குள்ள ஒரு உற்சாகம் வருதா, சந்தோஷம் வருதா? இல்லை, ஐயோ போச்சு. எப்படி சில பேருக்கு நீங்க ஆரம்பிங்க, நாங்கள் கலந்துக்கிறோம். ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತದ, ಇಲ್ವಾದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. தூக்கம் வருது, சீக்கிரம் முடியுங்க, ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ. இதெல்லாம் எங்க நடக்கிற டைலாக்? இதெல்லாம் ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು? ப்ரேயர் டைம்ல, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂಬಂಧ. நைட்டு எல்லாம் குடும்பமா ஜபிக்கு போனோம்னா சீக்கிரம் முடியுங்க, எனக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆகுது, இல்லை நான் தூங்கணும்ல. ಅದೇ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ನನಗೀಗ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬೇಕಲ್ವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. வசனம் எல்லாம் வேண்டாம், ப்ரேயர் பண்ணிட்டோம் போதும், ವಾಕ್ಯವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஹலோ, நான் சொல்றது கரெக்ட் ஆகுதா? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ? அதுதான் நம்ம வாழ்க்கை. நான் வெளியில இருக்கேன்னு அர்த்தம். ಆದರೆ ಜೀವಿತ ನೋಡುವುದಾದರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. இந்த உலகத்து பின்னால ஓடி நீ என்ன மாதிரி ஜேம்ஸ் மாதிரி சம்பாதித்தாலும் அலெக்சாண்டர் மாதிரி விட்டுட்டு தான் போகணும். ನೀನು ಏನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ನಡೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಡ್ರಿ. நானோ நீ ஜீவன் பெறும்படியாக ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಮಡಿಯಾಗಿ கடந்து வந்தேன் என்று ಯೇಸು சொல்றாரு. ನೀವಾದರೂ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ನೀವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ. உலகம் முழுதும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் தன்னுடைய ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்தியாரா மாக்கலாரமான சகோதரனே, இன்றைக்கு கர்த்தர் உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார். ಲೋಕ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮவை ಕುರಿತು ಕವಲೆ ಉನಕ್ಕೆ ಇರುக்கின்றதா? ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇದೆಯಾ? உலகம் முழுதும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் உன்னுடைய ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்தினால் லாபம் என்ன? ಲೋಕದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ನಷ್ಟವಂದರೆ ನಿನಗೇನು ಲಾಭ? இங்கிருந்து நீ கடந்து போகிற பொழுது, ನೀನು ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ, நான் ரட்சனை பெற்றிருக்கின்றேனா? ನಾನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನಾ? நான் ஆண்டவருக்குள்ளே இருக்கின்றேனா? ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿದ್ದೇನಾ? உலகத்தை விரும்பி ஆண்டவரை விட்டு தூரத்தில் இருக்கின்றேனா? ಲೋಕವನ್ನು ಬಯಸುವನಾಗಿದ್ದು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೇನಾ என்று யோசித்து பார் ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡು. இந்த ஆலயத்தை விட்டு போவதற்கு முன்பாக, ಈ ಆಲಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, I surrender all to Jesus. I surrender humbly at his feet I bow. ஆண்டவரே, உன் பாதத்திலே என்னை முழுதுமாய் அர்ப்பணிக்கிறேன்னு சொல்லி, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ஏசையா, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எல்லா ஸ்தோத்திற்கும் துதிக்கும் கனத்திற்கும் மகிமைக்கும் நீரே பாத்திரர் சுவாமி. இந்த காலை நேரத்தில் எங்களுடைய ஜீவிதம் எங்கே இருக்கின்றது? இயேசுக்குள்ளே ஆண்டவரே பிழைத்திருக்கின்றோம், அசைகின்றோம், இருக்கின்றோம் என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுது போல நாங்களும் உமக்குள்ளே to live in Jesus, to move in Jesus and to exist in Jesus. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு உதவி செய்யும்.
வந்து எல்லா பிள்ளைகளோடு பேசினபடினா நமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த ஆலயத்தை விட்டு கடந்து போவதற்கு முன்பாக ஒரு தீர்மானத்தோடு கடந்து போகட்டும். நான் எப்படி ஜீவித்து கொண்டிருக்கின்றேன்? மிருகங்களை போல ஜீவித்து கொண்டிருக்கின்றனா? மாம்ச சிந்தை உள்ளதான மனுஷனை போல நான் சிந்தித்து கொண்டிருக்கின்றனா? நான் ஆவிக்குரிய மனுஷனாய் மாற வேண்டும். ஆவிக்குரியலை நான் சிந்திக்க வேண்டும். ஆண்டவரோடு கூட இருக்க வேண்டும். ஆண்டவரை நான் அதிகமாய் நேசிக்க வேண்டும். அவரோடு பேச வேண்டும். அவரோடு உறவாட வேண்டும். அனுதினம் அவர் கரங்களை பிடித்து கொண்டு நான் நடக்க வேண்டுமே. ஆதாமே, ஆதாமே, நீ எங்கே இருக்கின்றாய் என்று ஆண்டவரே நீர் என்னை பார்த்து கேட்பீரானால், ஐயோ நான் நிர்வாணமாய் இருக்கின்றேனே என்று நான் சொல்லக்கூடுமோ? சுவாமி, நீர் என்னை மகிமையிலே படைத்தீர், நானோ நிர்வாணமாய் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன். மறுபடியும் அந்த மகிமையை பெறுவதற்கு ஆண்டவரே என்னை அர்ப்பணிக்கின்றேன். ஆண்டவரே மறுபடியும் என்னை புதுப்பியும், எனக்கு ஜீவன் தாரும், என்னை முழுதுமாய் கரத்திலே அர்ப்பணிக்கின்றேன் என்று சுவாமி இன்றைக்கு அர்ப்பணிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே புதுப்பிப்பீராகிய ஒரு புதிய ஜீவனை தருவீராக. உடைய ராஜ்யத்திலே நாங்கள் காணப்பட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கின்றோம். யார் யார் எந்தெந்த தேவையோடு கடந்து வந்திருந்தாலும் இந்த காலை நேரத்தில் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லு தேவனாகிய கர்த்தர். அவர்கள் கர்த்தாவே அவர்கள் ஆத்துமா வாழ்வது போல எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகித்திருக்க தேவரீர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கின்றோம். இயேசுவின் திருநாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா.